वर्णिवेश रमणीयदर्शनम् मन्दहास रुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। होमी अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी महाराज ने मीठो ठपको आपे छे एनी कथा काले आपणे सांभळी हती। महाराजे समाधि प्रकरण चलाव्युं छे। 49मो अध्याय छे अने छेल्ले नारायण मुनि तो साक्षात भगवान छे एवा पुराण पुरुषोत्तम नारायण अमे ए वात क्यां सौनी स्पष्ट कही हती तो पण आ वात केम विसराई गई एम मुक्त मुनि ने थोड़ो अफसोस थयो। पण महाराज जानता था कि स्वामी अमारी इच्छा थी विसराई गयुं बधुं। भगवाने संकल्प कर्यो कि स्वामी ना ज्ञान नी आगळ પડદો पाड़ी दईए तो स्वामी ने आ चरित्रना एक पात्र बनाववा माटे आ महाराजे बधुं कर्युं हतुं। संदासजी स्वामी नी आ वात सांभळी मुक्तानंद स्वामी मौन रह्या। अंतरमां संशयवाळा हता। हवे तो बधुं क्लियर महाराजे पाछुं करी नाख्युं। माधवदासे पोताना मुखे कह्युं, स्वामी आ सहजानंद स्वामी द्वारा कराववामां आवती समाधि सत्य छे, खोटी नथी। आ तो भगवान छे धारे ते करे। पछी हरिमेघपुर थी कालवाणी गाममां आव्या। त्यांना भक्तजनों ने मन में आनंद थयो। कालवाणी में घणा लोकोने हरि इच्छा थी पाછી न्यायी समाधि थई। समाधिना कारणे सबतुल्य थयेला हरि दूर एक बाजू बधाने रखाव्या। पछी हरि एक व्यक्ति ने कीधुं कि तमे जाओ अने समाधिमांथी बधाने जगाड़ो। ते भक्त प्रभु आज्ञाथी त्यां गया अने बधाने जगाड़ी लई आव्या। हवे आम समाधि करावे ने बीजा द्वारा जगाड़े, ये केटली सामर्थ्य कहेवाय। आम अद्भुत कार्य थयुं। रामानंद स्वामीना पछी दर्शन थया अने रामानंद स्वामीए कीधुं कि हरि इच्छाथी बधुं थाय छे। त्यारे गुरुए आवीने कीधुं मुक्त मुनिने। त्यारे मुक्त मुनिने हृदयमां हा पड़ी अने कीधुं कि ओहो हो आम केम थयुं। त्यारे प्रभुनी इच्छाथी बधुं थयुं छे, माटे हवे तमे भूला पड़शो नहीं। अने पछी नदीने कांठे फूलवाड़ी एमांथी पुष्पो तोड्या। मुक्त मुनिए सुंदर हार बनाव्यो अने 64 दिवेटनी आरती स्वामीए तैयार करी। रामानंद स्वामीनी गादी पर महाराज ने बेसाड्या। हार पहेरावीने पूजन कर्युं। रामानंद स्वामीनी चाकड़ी धरी। महाराज आनाकानी करवा मांड्या कि स्वामी आ बधुं तमे हुं करो छो? आ गुरुनी गादीए मारे न बेसाय, एनी चाकड़ी मारे न पहेराय, आ बधुं तमे केम आम करो छो? त्यारे स्वामी के અત્યાર સુધી છેતરો, હવે છેતરતા નહીં। હવે મને બધી ખબર પડી ગઈ છે તમે કોણ છો। અને ત્યારે
સ્વામીએ પછી સૌ પ્રથમ વાર મહારાજની આરતી કરી. એ આરતી કઈ? જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી. આ આરતી પ્રથમ વાર સ્વામીએ ત્યાં રચના કરી અને 64 દિવસની આરતીથી મહારાજની આરતી કરી. એ આરતી આજે વડતાલમાં અક્ષરભુવનમાં દર્શન આપે છે, આજે છે ત્યાં. સમય કાળ ગયો ને ધીરે ધીરે ગમે તે કારણ હોય, પક્ષા પક્ષીના કારણે, ખેંચા ખેંચીના કારણે, કે પછી ગમે તે કારણના કારણે, દ્વેષના કારણે કે રાગના કારણે એ આરતીમાં ફેરફાર થઈ ગયા બહુ. સ્વામીના પોતાના અક્ષરોથી લખેલી આરતી આપણી પાસે છે, સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધ પણ છે, હસ્તાક્ષરથી. ઈ આરતીમાં એવો ઉલ્લેખ છે, નારાયણ સુખદાતા દ્વિજકુળ તનુધારી. એની જગ્યાએ આપણે શું કરી નાખ્યું? નારાયણ નર ભ્રાતા. એ પછીથી થયું બધું, મૂળ આરતીમાં એવું નથી. એ પછી દેશ વિભાગના કારણે, ખેંચાતાણીના કારણે કે ગમે એ કારણ હોય, નારાયણ નર ભ્રાતા કરી નાખ્યું. હવે આ થોડા નારાયણ નર ભ્રાતા છે, આ તો અવતારના અવતારી છે, કારણના કારણ છે. ને મુક્તાનંદ સ્વામીએ પોતાની આરતીમાં પોતાના અક્ષરે પોતે બનાવેલી, પોતે લખેલી, એમાં તો મૂળમાં તો નારાયણ સુખદાતા છે. હા, ફેરફાર કરી નાખ્યો. પછી હવે બધી બાજુ જ્યાં જો ત્યાં નારાયણ નર ભ્રાતા ગવાય. અને બીજું એક, ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધર્યાથી. આપણે શું બોલીએ છીએ? ચરણે શીશ ધર્યાથી, પણ એવું નથી. એમાં મૂળ આરતી મેં ચરણે ચિત્ત ધર્યાથી એવું છે. હા, ચરણે ભગવાન મારું ચિત્ત તમને અર્પણ કરું છું. હવે મારું મન કે ચિત્ત કાંઈ છે નહીં, હવે હું તમને અર્પણ કરું છું કે મારું બસ ચિંતન અખંડ તમારા ચરણોનું જ કરે છે, એવું છે ત્યાં. શીશ ધૈર્યાથી નહીં, શીશ તો સ્થૂળ શરીર છે, મેં તો મારું સૂક્ષ્મ શરીર તમને અર્પણ કર્યું છે. એટલે હવે શરીર ગમે તે, શરીર તો નાશવાન છે ને, પણ ઇન્દ્રિયો ને અંતકરણ તો એ કારણ શરીરની આત્માની સાથે જ જાય છે. લ્યો, એનું કારણ ભગવાન. એટલે સ્વામીએ લખ્યું ચરણે ચિત્ત ધર્યાથી. હવે એ બધું બદલી નાખ્યું ને ચરણે શીશ ધર્યાથી કરી નાખ્યું. એ તો સમજાય, તો હાલો ચલાવી લે. પણ નારાયણ નર ભ્રાતા ન હોય, નારાયણ સુખદાતા હોય. એટલે પછી આપણે મૂળ આરતી જે સ્વામીની રચેલી હસ્તાક્ષરમાં પ્રસાદીની, એ આરતીને ધ્યાનમાં લઈ અને પછી આપણે નવી આરતી રેકોર્ડ કરી, એમાં નારાયણ સુખદાતા આવે છે. એટલે હવેથી આપણે શું ગાવું જોઈએ? હા, નારાયણ સુખદાતા છે. એ તો સર્વોપરી સ્વામી નારાયણ છે. એ કઈ નર ભ્રાતા એટલે નર નારાયણ નથી. નર નારાયણ તો ભગવાનનો અવતાર છે, બદ્રિકાશ્રમમાં રહે છે. મહારાજે એમને નિમિત્ત કરીને પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કર્યો છે. એ તો ભરતખંડના રાજા છે, ભરતખંડના રાજા છે. અને આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના પતિ છે ભાઈ. હે, જ્યારે નીલકંઠ વર્ણી રૂપે મહારાજ બદ્રિકાશ્રમમાં ગયા અને એ વખતે નારાયણ ભગવાને જે સ્તુતિ કરી અને જે વર્ણન લખ્યું આધારાનંદ સ્વામીએ, એ આપણે વાંચીએ ને, આપણે સાંભળીએ ને, આપણા રૂવાડા ખડા થઈ જાય. એ નારાયણ ભગવાને એમ કીધું કે હે વર્ણી, હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, જે તમને મૂકીને અમને ભગવાન સર્વોપરી સમજે છે, એ મૂઢ લોકો, અજ્ઞાની લોકો દેહ છોડ્યા પછી નરકને પામે છે. લ્યો, નારાયણ ભગવાન બોલ્યા, તમને કડી કયો તો કડી કાઢીને આપું.
આપણા પ્રસાદીના મૂળભૂત નંદ સંતોના લખેલા ગ્રંથોની વાત, ઉપજાવી કાઢેલી નહીં. વચનામૃત જેવો પ્રમાણભૂત ગ્રંથ બીજો કોઈ હોય તો હરિચરિત્રામૃત સાગર છે. આધારાનંદ સ્વામીએ લખેલો પ્રસાદીનો ઓરિજિનલ અને હસ્તલિખિત આપણી પાસે છે, એમાં લખ્યું છે. હવે તો એ મહારાજ કેવા હોય તમે વિચાર કરો, ઓળખો મહારાજ કેવા હોય, કલ્પના કરો. 1600 પૂજન આરતી વગેરે મહારાજનું નીલકંઠ વર્ણિનું ત્યાં થયું છે. એ કથા વિસ્તારથી લખેલી છે. એ જાણે છે કે આ પરમ તત્વ કોણ છે, જાણે છે. એટલે આ સ્વામી આરતીની રચના કરી, એમાં આવો ઉલ્લેખ છે. એટલા માટે આપણે તો મૂળ આરતી મહારાજે સાંભળેલી અને સ્વામીએ કરેલી, અને એમાં કઈ આપણે ફેરફાર કરવાની જરૂર લાગે નહીં. આમાં શું કરવાની જરૂર, કરાય જ નહીં ને. એમાં શું ફેરફાર કરીને કામ? મૂળ આરતી જ ગવાય ને. હવે બીજી સંસ્થાઓમાં તો આખી આરતી જ ઉડાડી દીધી. બોલો, હાવ આરતી જ નાબૂદ. એ આરતી જ નહીં. અત્યાર સુધી એ આરતી એના વડવાઓ એની પરંપરામાં ગુણાત્તાનંદ સ્વામીથી માંડીને ગવાતી આવતી હતી આરતી, હવે હાવ કાઢ નાખી. બોલો, નવી આરતી બનાવી નાખી. ખબર નહીં નંદ સંતોમાં હું ભૂલ કાઢી છે, પણ કોઈ એને કેનાર કે કઈ છે નહીં. હવે શું કરે, હવે સ્વતંત્ર. આ તો હવે લોકશાહી દેશ, ધારો તે કરી શકો એવું છે હશે. પણ આ રીતના ભક્ત વત્સલ ભગવાન, હા, એણે આ માયા રચી અને સ્વામીને બધું થયું. અને મુક્તાનંદ સ્વામી હવે પ્રાર્થના સાંભળી સંતોષ પામ્યા. દાસના દોષને દિલમાં ધારશો નહીં પ્રભુ. પછી શ્રી હરિએ મુક્તાનંદ સ્વામી પણ એવી શક્તિ આપી કે જેથી પોતે બીજા હરિભક્તોને સમાધિ કરાવી શકતા. સ્વામીને સમાધિ ન કરાવી. બોલો, આખા સોરઠમાં નાના નાના છોકરાઓને હરિભક્તો ભાઈઓ ભાઈઓને બધાને સમાધિ કરાવી. મહારાજે સ્વામીને એક પાત્ર બનાવ્યા કે સ્વામીને ઠપકો દીધો, મહારાજે લીલા સોંપી એટલે કરી. તો પછી મહારાજે, જો સત્ય હોય સાંભળજો, જો સત્ય ખરેખર સ્વામીને નિશ્ચય ન હોય તો મહારાજે સ્વામીને સમાધિ કરાવવી જોઈએ કે નહીં? બોલો. ઘણા એમ કે ભાઈ હું ન માનું, આ બધા માને, એને બધી સમાધિ કરાવી અને જોયું છે, પણ હું ન માનું. તો ભગવાન શું કરે? તું માઈને એવું કરી દે, હાલ તને સમાધિ લે, આમ ચપટી વગાડે ને લે, જો હવે હવે સાચું, હવે સાચું, હવે મેં જોયું, અનુભવ્યું, એટલે હવે સાચું. તો સ્વામીને કેમ નહીં કરાવી હોય? હે તો તરત કે ભાઈ આ બધા માને, ભાઈઓ ભાઈઓ સંતો ભક્તો બધાય માને છે, ગામડે ગામડે આ વસ્તુ થાય છે, તો પછી મારે સ્વામીને સમાધિ કરાવવી જોઈએ ને. સ્વામી એમ કે ને, સ્વામી એમ કે ન કે સ્વામી તો મહારાજ બધાને, આને માધવદાસને થઈ, સંતદાસને થઈ, પેલા જેઠામેરને થઈ, પેલા રાને થઈ, બધાને થઈ, તો મને કેમ નથી થતી? મને સમાધિ કરાવો, હું જોઉં, પછી સાચું માનું. સ્વામી મહારાજે સમાધિ ન કરાવી. લખ્યું છે આમાં, સ્વામી વાતોમાં લખ્યું છે કે મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજે સમાધિ ન કરાવી. પણ એટલું અહીં લખાઈ ગયું, જો સાંભળજો. સુનિહારી પાયે સંતોષા, દાસહુ કો દિલ ધર્યો ન દોષા. દિની શક્તિ મુક્ત મુનિ કો, સમાધિ કરહી હરિજન હી કો. લ્યો, મુક્તાનંદ સ્વામીને સમાધિ ન થઈ, પણ યાદ રાખો મુક્તાનંદ સ્વામીને વચને કરીને હજારોની સમાધિ થઈ. આમને હું સમાધિ કરાવવાની? એને ખબર જ સમાધિ કોને કરાવવી પડે? જેને નિશ્ચય ન હોય એને કરાવવા માટે. જેને સ્વયં નિશ્ચય છે જ હું કોણ છું, એને હું સમાધિ કરાવવાની.
समाधि को प्रकरण ही चलायो ताते प्रौढ़ प्रताप जनायो कौ साधु पुनि कौ हरिजन को अस सामर्थ्य दियो हरि उनको ताके बचन समाधि होय वैकुंठादिक देखे सोय सोरठ ने सत्संग बढ़ाई पुनि गुजरात चले सुखदाई। आ रीते समाधिનું પ્રકરણ ચલાવી ભગતને બોલાવવા પડશે, સીટી વાગ્યા કરે છે ને, બંધ કરો ભાઈ। આ રીતે સમાધિનું પ્રકરણ ચલાવી હરિએ પોતાનો પ્રૌઢ પ્રતાપ જણાવ્યો। હરિએ કેટલાક સંતો હરિભક્તોને પણ સામર્થ્ય આપ્યો, એમના વચને બીજાને પણ સમાધિ થાય, વૈકુંઠાદી ધામ દેખાય। આ રીતે સોરઠમાં સત્સંગને વધારી સુખદાયી હરિ ગુજરાત અમદાવાદ નજીકના પ્રદેશોમાં વિચરણ કરવા ગયા। સોરઠમાં કામ પતી ગયું, હવે ગુજરાત શરૂ કરીએ। बीच में जहां वसे हरिदासा रहे तिहां हरि रजनी वासा जी जन दर्शन परशन कीनो धन्य जन्म धरनी परलीनो। જ્યાં જ્યાં હરિભક્તો રહેતા હતા એ ગામડાઓમાં મહારાજ રાતવાસો કરતા કરતા લોકોને આ પ્રગટ પ્રભુનું દર્શન દેતા, પોતાના સ્વરૂપનો સ્પર્શ કરાવતા પૃથ્વી લોક ઉપર વિચરણ કરવા લાગ્યા। તેમણે આ પૃથ્વી પર જન્મ લીધો તે ધન્ય થઈ ગયા। જેણે જેણે પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધો અને ભગવાન મળી ગયા, એના દર્શન થઈ ગયા, એને ઘેરે રાતવાસો થયો અને કંઈક પણ યત્કિંચિત નાની મોટી એના દ્વારા સેવા થઈ ગઈ, એનો મનુષ્ય જન્મ સાર્થક થઈ ગયો, ફાવી ગયા, લોટરી લાગી ગઈ એની। હા, નહીતર પાછા ન મળ્યા હોત તો બીજો જન્મ લેવો પડત, પણ હવે પ્રભુના દર્શન થઈ ગયા એટલે કામ પૂરું, ધન્ય થઈ ગયા। સત સહસ્ત્ર લખ વર્ષલો તપ સાધે તજીરાજ દુર્લભ દર્શન સ્વપ્ન में लहे न તપસીરાજ। અરે રાજાઓ મોટા મોટા રાજ્યનો ત્યાગ કરીને તપસ્વી થઈને 100 વર્ષ, કોઈક 1000 વર્ષ, કોઈક લાખ વર્ષ સુધી તપ કરે ને તો પણ તેને સ્વપ્નમાં હરિના દર્શન થતા નથી। એ હરિના દર્શન આજ દુર્લભ, આજ અમને થયા એવા મોટા ભાગ્ય માનવા લાગ્યા। બોલો, રાજપાટનો ત્યાગ કરવો પડે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે, અને હવે ખાલી આપણે ઘરનું આંગણું જ તજવું પડે, બહાર નીકળો એટલે તરત દર્શન થાય। પેલા શું કરવું પડતું હતું? તો એ ઘણા હજી ઘર નથી છોડતા। બોલો, હા, કે ના ના આપણે ઘેરે ભગવાન જ છે ને, આપણી અંદર ભગવાન જ છે ને, બધું ઘણા એમ કરતા કરતા એમ કે આપણે ભગવાન જ છીએ ને। હા હા, આત્મા સો પરમાત્મા, જો દાદાએ કીધું આત્મા સો પરમાત્મા, તો ભાઈ કેટલા ભગવાન કરશો તમે? એક કહે મારે આ શ્રાવણ મહિનાનો ભાદરવો કરી દેવો તો શું કરશો તમે? એક એના ભાદરવો નહીં, મારે તો કાળજાળ ચૈતર મહિનો કરી દેવો છે। એક કે મારે વરસાદ કરવો છે, એક કે મારે બહુ વરસાદ નહીં, હવે તો બધું બહુ થાકી ગયા, હમણાં થોડીક ખોરાટ કાઢવું છે। લ્યો, કેટલા ભગવાન થાય? હા, તો અમારે રસિક દાદા તો આખા સુરતનું હુકુમત એકલા જ કર્યો, ભગવાન જો બનાવીએ ને તો। હિંડોળે ઝૂલતા હતા મહારાજ, વડતાલમાં જ્ઞાનબાગમાં હિંડોળે, આમ પણ હરિભક્તોની લાઈન આમ કિલોમીટર સુધી, બધા હાકરના પડા લાવેલા। તે મહારાજનો નિયમ આમ હિંચકો ઝૂલાવે ને, આમ હિંચકો આવે ને એટલે ભગત આટલો હાકરનો ગાંગડો તૈયાર રાખે, મહારાજને મોઢા મૂકે, અને પછી આમ હિંચકો જાય અને પાછો આવે ત્યાં સુધીમાં હાકરનો ગાંગડો ગાયબ, ત્યાં બીજા ભગત રહે, બીજો મૂકે, આમ હિંડોળો જઈને આમ આવે ત્યાં ગાયબ, ત્રીજો મૂકે। તે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને થયું કે માળું આ મજા આવો, કે ખાકર ખાવા કેવી ગેડી લાગે ને હિચકવા મળે, પણ આ તો બધું ભગવાનના ભાગમાં હોય, આપણા ભાગમાં ક્યાંથી હોય? આપણે જો ભગવાન હોય તો કેવી મજા આવે, હિંડોળે ઝૂલવાનું ને હાકરના ગાંગડા ખાવાના। તે મહારાજ જાણી ગયા કે સ્વામી હું સંકલ્પ કરો છો? ભગવાન થવું છે। શું કીધું? ભગવાન થવું છે। વર્તી ગયા। સ્વામી હસવા માંડ્યા, મહારાજ અમારા ભાગમાં ક્યાંથી હોય ભગવાન થવાનું?
ના ના, તમને અમારે ભગવાન બનાવવા છે. આજથી સે સંતો ભક્તો અમારી જગ્યાએ આજથી બ્રહ્માનંદ સ્વામી ભગવાન. ભગવાનનું વચન કોણ ઠેલે? અમે તો મહારાજ જેને તમે આજ્ઞા કરો એની પૂજા કરીએ. અને મહારાજ આમ છલાંગ મારીને હિંડોળાની હેઠા ઉતરી ગયા. બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું કાંડું પકડ્યું. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને તો 32 કોઠે દીવડા થઈ ગયા. વાહ વાહ, ભગવાન થવાનું કોને ભાગ્યમાં મળે? હું ભગવાન બની ગયો. હા હા સ્વામી આવતા રહ્યો. હિંડોળે બેહાડ દીધા ને, વજન એટલું થોડો હિંડોળો હેઠો આવે ને. અને પછી મહારાજે હિંચકો નાખતા પેલા કીધું, જો સાંભળજો પણ સ્વામી, ભગવાન થવામાં એક શરત છે. શું? કે હાકરનો ગાંગડો તૈયાર રહેશે. આમ હિંડોળો આમ જઈને આમ આવે ત્યાં સુધીમાં હાકરનો ગાંગડો પૂરો કરી દેવાનો. તો બીજો ભગત ઉભો જઈશે, એકે હાથ ઠેલાવો ન જોઈએ. અરે મહારાજ, હાકર ખાવા હાટું જ ભગવાન બનું છું. હું ખાવા હાટું? મોઢું ગળ્યું થાય ને હિચકે હિચકવા મળે. આપણા ભાઈ આ લોકો બધા આપણી સામું જોવે તો બરાબર. શરત મંજૂર કે મંજૂર? તમે કયો એટલા ગાંગડા ખાઈ જાઓ, પણ આજ ભગવાન બનવા દો. અને મહારાજે હિંડોળો નાખ્યો, આમ નામ નાખી નામ આવ્યો. હાકરનો ગાંગડો તૈયાર, મોઢું ફાડેલું જ હતું, જવા દીધો. ને આમ હિંડોળો જઈને આમ આવ્યો ત્યાં સુધી પેલો ગાંગડો ક્યાં નાખવો? કઈ થોડો ગળા નીચે વયો જાય. તે આ ગલોફામાં ચડાવ્યો. બીજો હાકરનો ગાંગડો આવ્યો, આમ ચડાવ્યો. ત્રીજો હિંડોળો આવ્યો ત્યાં તો ત્રીજો ગાંગડો વચ્ચે પેક થઈ ગયો. 3 ગાંગડે મોઢું સીલ. ચોથો ગાંગડો આવ્યો ત્યાં કે હવે ખુલે નહીં, છલાંગ મારીને હેઠા. મહારાજ કે કેમ થયું? બોલી નો હોય કા બોલો. ગાંગડા કાઢી નાખ્યા બાર. હાથ જોડીને પગમાં પડી ગયા, મહારાજ તમારું ભગવાન પણ તમને મુબારક. આપણે કઈ ભગવાન થવું નથી, આ પેઢા સોલી નાખીએ. કાલના પેંડા હારા હતા, મૂકો એટલે સીધા વયા જાય. હા, ભગવાન થવું કઈ હેલું થોડું છે? બહુ અઘરું છે. તો ભગવાન ક્યારેક ક્યારેક આવી લીલા રમૂજ માટે, આનંદ માટે સમજ્યા કરે. હજારો વર્ષો સુધી રાજપાટનો ત્યાગ કરી રાજાઓ જંગલમાં જઈ સંન્યાસ લઈ અને પ્રભુની આરાધના કરે છે, તોય પણ ભગવાનના એને દર્શન થતા નથી. જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, અંત સમે રામ આવત નાહી. તોય નથી આવતા. અને આપણે હું જતન કરાઈ ગયો? વાટકા મઠાના ઉપાડે છે. મજા કરતા કરતા ધામમાં બેઠા, આમ દર્શન કરો તો એ મહારાજ, આમ દર્શન કરો તો એ મહારાજ, આમ દર્શન કરો તો એ મહારાજ, જ્યાં જોયે ત્યાં મહારાજ. પ્રગટ ને પ્રત્યક્ષ મહારાજ, પરોક્ષની વાત જ નહીં. લ્યો, હાલતા હાલતા ભગવાનનું સ્મરણ કરતા જાય તો એ મહારાજ, ઘેરે તો એ મહારાજ, બહાર જાય તો એ મહારાજ, કથા સાંભળીએ તો એ મહારાજ. બોલો, આ કરુણા નહીં તો શું બીજું? અને હોધવા જાય તો મળે નહીં. ગોતી લેજે, ભીતર છે ક્યાંય બહાર નથી. જેને મરીને પામવા હતા એ તો છતે દેહ મળી ગયા છે. સો પ્રભુ મનુષ્ય રૂપ ધરી કે વિચરે ધરની મેં, હો ભાગ્ય સુનું ભૂપ જી દર્શન પરશન કિએ. એવા પરમ દુર્લભ પ્રભુ મનુષ્ય રૂપ ધારીને ધરતી પર વિચરી રહ્યા. હે રાજન, જેમણે પ્રગટ હરિના દર્શન અને સ્પર્શ કર્યા તેમના અહો ભાગ્ય છે. અહો ભાગ્યમ નંદ ગોપ બ્રજોકશામ. બ્રહ્માજીએ સ્તુતિ કરી કે આ નંદના નાના નાના બાળકાઓ, ગોપીઓને ગોપ, અને આ વાછડાઓ અને આ વૃક્ષ લતાઓ ધન્ય ભાગ્યશાળી છે કે જેને પ્રગટ ભગવાનનો સ્પર્શ થયો છે, પ્રગટ ભગવાનના દર્શન થયા છે. એની સાથે રમવાનું, એની સાથે જમવાનું, એની સાથે લીલા કરવાનો મોકો મળ્યો છે. લ્યો, આહો ભાગ્ય કહેવાય. એમ આપણને પણ પરમાત્મા પ્રગટ મળ્યા છે. હા, ઠાકોરજી મહારાજ મળ્યા છે, પ્રગટને મળેલા સાધુ મળ્યા છે, એમની ઉજળી પરંપરા મળી છે. આ પ્રગટનો મહિમા છે. પરોક્ષ થકી ભવ જળ પાર પામે નહીં. હા, પરોક્ષ થકી ભવ તણો પાર આવે નહીં. અને પ્રગટ ઉપાસના સૌથી મોટી. લ્યો,
પ્રથમના 9માં ખાસ આ યાદ રાખવું, વારંવાર 9મું પ્રથમ પ્રકરણનું, ગરડાના પ્રથમ પ્રકરણનું 9મું વચનામૃત વારંવાર વાંચવું. ન સમજાય તો સંતો પાસે બેસીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. એટલામાં જ આપણો મોક્ષ છે. જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનનું સ્વરૂપ મળ્યું છે એને જ વિશે દ્રઢ પ્રતીતિ રાખવી. એ ભગવાનનું અર્ચા સ્વરૂપ હોય, વિભૂતિ સ્વરૂપ હોય, કે પર સ્વરૂપ હોય, વિભવ સ્વરૂપ હોય, જે પણ હોય, મળ્યું છે ક્યું તમને અત્યારે, તો કે છે આ બસ એ જ કલ્યાણનું કારણ છે. પછી અક્ષરધામના મૂળ સ્વરૂપના દર્શન નથી થયા ત્યાં સુધી મારો મોક્ષ નહીં. મહારાજ કે તો એના હાથની મોઢાની વાત પણ ન સાંભળવી. આપણને મહારાજ પ્રગટ મળ્યા છે. અહીંયા પણ જેને પ્રગટ મળ્યા, આમ વિચરણ કરતા મહારાજાધિરાજ અનેક જીવોના ઉદ્ધાર કરવા મચ્છાઉપુરમાં પધાર્યા છે. કેમ કે ત્યાંના રાજાની, એટલે કે દાજીભાઈ નામના રાજા હતા, એ રાજાની પટરાણી ફઈબા, જેનું નામ સુજાન કુંવરબા હતું, પ્રભુએ સન્માન સાથે ત્યાં પ્રભુને એને તેડાવ્યા છે કે ગુજરાતમાં પધાર્યા અને ભગવાન અહીં નજીક આવ્યા છે. રામાનંદ સ્વામીની શિષ્ય હતા, જેવા તેવા હરિભગત નહોતા, બહુ ચુસ્ત હતા. અને મહારાજ આવ્યા છે એમ સાંભળ્યું એટલે એ મહારાણીએ એને ઉલામણા નામે બધા ફૂઈબા કહેતા, મચ્છિયાઓના ફૂઈબા. હા, એનું નામ હતું સુજાન કુંવરબા હતું અને એ પટરાણી હતા મચ્છિયાઓનું મોટું રાજ હતું, એના એ પટરાણી હતા. અને એ ફૂઈબા એને સમાચાર સાંભળ્યા કે પ્રભુ પધાર્યા છે, ત્યારે પ્રભુને સન્માન સહિત વાજતે ગાજતે આખું નગર શણગાર્યું. હા, ઢોલ નગારા ત્રાસા વગડાવ્યા, ગીતો ગવાણા, સાથિયા પુરાવ્યા, માટી રંગાવી, અને તમે ધજા પતાકાથી નગર શણગારી વાજતે ગાજતે પ્રભુને મચ્છાઓમાં પધારવા માટેનું નિમંત્રણ આપ્યું. પછી તેમણે રાણીવાસમાં પ્રભુની પધરામણી કરાવી, હૃદયના પ્રેમથી પૂજા કરી, તેમજ સોનાના થાળમાં ધન ભરીને ધર્મપુત્ર હરિને ભેટ ધર્યું. ષોડશોપચારથી પૂજન કર્યું, ભેટ અર્પણ કરી. હોનાના થાળાની અંદર તમે જો તો રૂપિયા, ધન, સોનું, ચાંદી, હીરા, માણેક બધું અર્પણ કર્યું. પછી વંદન કરીને તે ફૂઈબાએ આરતી પ્રભુની ઉતારી. ત્યારબાદ 2 હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી, હે સુખ રાશિ પ્રભુ, મને તમારી અનન્ય દાસી માની સદા તમારા શરણમાં રાખજો. આવા નિર્માન્યતા ફૂઈબા લ્યો. અને પછી સ્તુતિ કરી અદ્ભુત. પ્રભુ દેન બંધુ દયાળ જન પ્રતિપાળ અક્ષર પર યહો, તવ પદ કમલ પિંજર વિશે મન મમ મરાલ સદા રહો. કફવાત પીત વિકાર જબ તે કંઠ को रोधन करे, तब तब चरण के शरण बिन कोन और यह संकट हरे. मम बानी तव गुण कथन में पुनि श्रवण तव गुण श्रवण में, मम कर रहो तव करण सेवा चित तव चिंतवन में. આવી સ્તુતિ કરી લ્યો. એનો અર્થ જો હું લખ્યો છે, હે દીનબંધુ દયાળુ, ફૂઈબા કે છે મહારાજને, હે દીનબંધુ દયાળુ, ભક્તજન પ્રતિપાલક, અક્ષરથી પર, સર્વોપરી પ્રભુ, તમારા ચરણ કમળ રૂપી પિંજરા વિશે મારો મનરૂપી હંસ સદા પુરાઈને રહે એવી મારા ઉપર તમે કૃપા કરજો. જ્યારે કફ વાત કે પિત્તનો વિકાર ભક્તના કંઠને રૂધે ત્યારે તમારા ચરણના શરણ આશ્રય વિના કોણ એ સંકટને હરી શકે. મારી વાણી તમારા ગુણગાન કરવામાં તેમજ મારા કાન તમારા ગુણોનું શ્રવણ કરવામાં સદા વ્યસ્ત રહે. એ રીતે જ મારા હાથ તમારી સેવા કરવામાં અને મારું ચિત્ત તમારા ચિંતનમાં જ મશગુલ રહે. લ્યો, કરોડ ગણી કૃપા કરીને આજે હે પ્રભુ તમે અહીંયા આવ્યા છો ને, હે મહારાજ, આપે આપના પાવન ચરણથી રજથી મારી આ મચ્છિયાવ નગરીને તમે પાવન કરી છે.
આ વાત સાંભળી હરિએ પોતાના ઉરમાં અતિ કરુણા લાવી ફઈબાને આશીર્વાદ આપ્યા અને તેમની ભક્તિ વખાણી. ત્યારબાદ અંતર્યામી અને બહુનામી શ્રીહરિ ત્યાંથી નીકળી વિછિયા ગામ પધાર્યા છે. મચ્છિયાવની બાજુમાં વિછિયા છે. પેલું વિછિયા નહીં, જસદણ વાળું, આ બાજુ ગુજરાતનું વિછિયા. લ્યો, કેટલી પરમાત્મા પ્રત્યેની ફઈબાની ભક્તિ છે. કેટલો ફઈબાને મહારાજના સ્વરૂપમાં પ્રેમ હશે. કેટલી ફઈબાને મહારાજના સ્વરૂપની નિષ્ઠા છે. કેટલું ધન અર્પણ કર્યું, કેટલા મોટા ઉત્સવો કર્યા પોતાના નગરની અંદર. એક મહારાજે છે ને રંગોત્સવ કરેલો છે મચ્છિયાઓમાં. રંગોત્સવ વારંવાર ઉત્સવ કરવા માટે મહારાજ મચ્છિયાઓ જતા. પણ એક વિપરીત ઘટના એવી ઘટી મચ્છિયાઓની અંદર, સાંભળજો, કે ત્યારથી માંડીને મહારાજે મચ્છિયાઓનું પાણી હરામ કરી દીધું. હરિભક્તોને સંતોને જાણવા જેવી અને હૃદયમાં ઉતારવા જેવી અને ખાસ દ્રઢ કરીને સમજવા જેવી વાત છે. બોલો, એકવાર મહારાજ મચ્છિયાઓ ગયા, પણ મચ્છિયાઓ પેલા એના દીકરાને જે ગામમાં પરણાવ્યો હતો એના વહુ જે ગામના હતા એ ગામમાં મહારાજ ગયા. એટલે એના વહુ તો પિયરમાં હતા. એટલે મહારાજે પૂછ્યું કે લે, તમે અહીંયા, તમે તો સાસરિયામાં હોવા જોઈએ, અહીં પિયરિયામાં શું કરો છો? પછી પોક મૂકીને વહુએ ખોળો પાથરીને મહારાજના ચરણમાં પોતાનું હૈયું ઠાલવી દીધું. બહુ રડ્યા. મહારાજ કે રડો નહીં, જે હોય દુઃખ તમને એ કયો. અને ત્યારે એ બાઈએ એમ કીધું, મારી સાસુબાઈએ મને અહીંયા પિયરમાં મોકલી દીધી છે. તમારો કાંઈ વાંક મને કાંઈ સમજાતો નથી, શું કારણ હશે, પણ હવે તેડાવતા નથી. બહુ વાર કેવડાયું પણ મને ત્યાં બોલાવતા નથી. જો મારો વાંક કાંઈ કે અદા નો કે તોય પણ હું મહારાજ એના ચરણમાં એના ચપ્પલ મારા, એના પગરખા મારા માથે લઈ અને મોઢામાં ઘાસ લઈને મારા સાસુબાની માફી માગું, પણ મને હવે ત્યાં સાસરીએ તેડાવી લે, એટલું મહારાજ દયા કરો. હું અહીંયા પિયરિયામાં કેટલા, અને પાછા એક ક્ષત્રિયો પિયરિયામાં કેમ શોભીએ? લોકો મેણા ટોણા મારે અને ન કહેવાના વેણ કે કંઈક બીજું વિચારે, તર્ક કુતર્ક કરે. આ જીવવું ઝેર થઈ જાય સંસારમાં. મહારાજ તમે કંઈક દયા કરો. મહારાજ કે અમે કહીએ એમ તમે કરશો ને? અરે મહારાજ જેમ કે એમ કરશું. વાંધો નહીં, હું જાઉં છું. સીધા જ મહારાજ મચ્છિયાઓ ગયા. હજારો સંતો ભક્તોને લઈને ગયા. એટલે ફુઈબાને સમાચાર મોકલી દીધા હતા મહારાજ આવે છે. એને તો ગામ નગર શણગાર્યું, ધજા પતાકા લહેરાવ્યા, એ તમે જો તો માર્ગ વળાવ્યા, એ વાજતે ગાજતે ઢોલ ઢીવાંગ ત્રાંસા નોબતો વગડાવી અને હામયું કર્યું મહારાજનું. હામયું કરી વાજતે ગાજતે દરબારગઢમાં પધરાવ્યા. મહારાજને સંતો માટે થાળ તૈયાર કરી દીધા. મહારાજ કે હાલો હવે સંતોને હું જમવા. અરે મહારાજ બધું તૈયાર, પવિત્ર બ્રાહ્મણોએ બનાવી નાખ્યું છે, હવે પંક્તિ કરો એટલી વાર. મહારાજની 1604થી પૂજા કરી. ફઈબાએ ધનના ઢગલા કર્યા, ઓ ત્રાંસા ભરી ભરીને રાણી સિક્કાઓ મહારાજના ચરણમાં અર્પણ કર્યા. અને પછી ફઈબાએ હાથ જોડીને કીધું, મહારાજ બધું તૈયાર છે, સંતોની પંક્તિ પાડી દો. એ હાટાન જલેબીન મેસૂબ ને ઘેબર ને બધું બનાવ્યું ફર્સ્ટ ક્લાસ. પંક્તિઓ થઈ ગઈ અને સંતોએ પત્તર મૂકી દીધા. હરિભક્તોએ જય જયકાર કરવા લાગ્યા. અને આમ મહારાજ જય બોલાવે અને સંતો આમ કોળીઓ ભરી અને મોઢામાં મૂકવા જાય, ત્યાં મહારાજે હાથ ઊંચો કર્યો, ખબરદાર કોઈ કોળીઓ મોઢામાં મૂકશો નહીં, જ્યાં સુધી અમે કહીએ નહીં ત્યાં સુધી. બધાએ મૂકી દીધો કોળીઓ થાળા પત્તરમાં પાછો. પછી ફઈબા ક્યાં છે? ફઈબા તો રાણીવાસમાં હતા. બોલાવ્યા, દોડતા આવ્યા. હા મહારાજ. મહારાજ કે જો આ પંક્તિ થઈ ગઈ, તમારો ભાવ પ્રેમ સાચો છે, બધું જ સાચું છે, અમે જમશું, અમારા સંતોય જમશે, પણ તમારે અમારી એક વાત માનવી પડશે. અરે મહારાજ હું તો તમારી દાસી છું, તમે જેમ હુકમ કરો એમ હું કરીશ. બોલો મહારાજ પેલા જમી લેવા દો સંતોને. તો કે ના,
પેલા અમે કહીએ એમ કરવાનું હોય તો સંતો જમશે. અરે મહારાજ, એમાં તમને શંકા છે કઈ? મહારાજ કે એમ નહીં, અમને પેલા તમે વચન આપો, એમાં તમારું વચન લોપીશું નહીં, અમે જેમ કહેશું એમ અમે કરશું, એમ તમે વચન આપો. એક બે વાર મહારાજે ભાર દીધો એટલે ફઈબા કળી ગયા. હા, કે આ ન્યાથી આવતા લાગે છે. એટલે ફઈબાએ કહી દીધું, મહારાજ એક નહીં 1000 આજ્ઞા તમારી માનીશ, પણ પેલીને તેડવા જવાનું ન કહેતા, એને લાવવાની વાત ન કરતા. મહારાજ કે પણ એનો શું વાક છે ઈ કયો. એ અમારે સંસારમાં બધું હોય મહારાજ, એમાં તમે ન પડો તો સારું. મહારાજ કે તમારી માફી માગે. હાલો, જે વાક્યો નો વાક્યો તો એ માફી માગી લે, અને હવે પછી કાંઈ પણ એનાથી ભૂલ થાય એની જવાબદારી અમારી, પણ તમે એને તેડાવી લ્યો, અહીંયા અમારું વચન છે. ત્યારે કે ફુઈબા કે મહારાજ બધી વાત સાચી, પણ ઈ નહીં બને. મહારાજ કે પણ જો આ પીરસેલા થાળીઓ અને પીરસેલા પત્તર રહી જાય આમ નામ, અને ભૂખ્યા ઉભા થઈને હાલતા થાય અમારી આજ્ઞા એક વચને. મહારાજ 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 ના કરો, અમે ભૂખ્યા જઈશું, આ ભૂખ્યા જશે, નીકળી જઈશું, તમારા મચ્છીઓનું પાણી હરામ થઈ જશે, કોઈ દિવસ પાછા નહીં આવી અમે, માટે આટલું વાત તમારું માનો. ફઈબા કે મહારાજ તમે ભગવાન છો, પોહાય એમ કરો, બાકી એને ત્યાં નહીં આવે, નહીં આવે, નહીં આવે. શ્રીજી મહારાજ પણ ભૂખ્યા, સંતો પણ ભૂખ્યા, એના દરબારગઢમાંથી નીકળી ગયા. ફઈબા જોતા રહી ગયા તે દિવસની ઘડી અને આજનો દિવસ. કોઈ દી મહારાજે મચ્છિયાઓમાં પગ ન મૂક્યો, અને એટલા ઉત્સવો કર્યા હતા, એટલો પ્રેમ ભાવ હતો, એટલા બધા સમયા કર્યા હતા ન્યા. મહારાજ બહુ વાર પધારેલા છતાં આજે મચ્છિયાઓની યાત્રા કોઈ નથી કરતું. એનું કારણ શું? હઠ, માન, ઈર્ષા. મહારાજનું ન માન્યું ને, સંતોનું ન માન્યું ને, કોઈનું ન માન્યું ને, પોતાનો કક્કો સાચો, હરિભગત સાચા હતા, પાકા હતા, પ્રેમ પણ એવો, સમર્પણ એવો, પણ એક સાંસારિક વ્યવહારિક પોતાના ઘરની પરિસ્થિતિ, એ તો હવે એમાં તો શું વરી મોટી બોલાવાના, એનો કઈક વાક હોય તો મહારાજને ઠપકો દે હે ને. પણ તો એવી હઠ પકડી લીધી, બોલો. હવે આ ઘરમાં સાસુ બહુ ઝઘડતા હોય એનું શું થાય ગયો? તો મહારાજ ત્યાં રે પછી? બોલો તો રે? સાસુને ના વહુ ગમતા હોય, વહુને ના સાસુ ગમતા હોય, એકબીજાની ક્રિયા ગમતી ન હોય, અને વડકા ભર કરતા હોય, તો પછી પાછા આમ ટંકોરી જાય સદગુરુ સ્વામી, હે દયાળનો તું, હે કૃપાનાથ, હે પ્રભુ, હે પ્રભુ. પ્રભુ કે આમને મારે શું કેવું? નથી ઘરમાં હંપીને રહી શકતા, મને જે ગમતું નથી એ વસ્તુ આ કરે છે. સુરતમાં સૌ પ્રથમ વાર ભગવાન રુસ્તમ બાગે પધાર્યા, અને એ વખતે મહારાજ હરિભક્તો બધા જયારે 10 દિવસ રાખ્યા, બહુ મહારાજની સેવા કરી, અને પછી મહારાજને કે છે ભક્તો કે મહારાજ રોજ માટે તમે સુરત રહી જાઓ ને. મહારાજ કે અમારી એક શરત છે, અમે વગર આમંત્રણે દોડીને આવશું ને નિવાસ કરીને રહેશું, પણ અમારી એક શરત છે. શું? કે તમે આ હરિભક્તો અંદરો અંદર સંપ સુરત ભાવ ને આત્મીયતાથી રહેશો, તેથી અમે ક્યાંય પણ તમને મૂકીને નહીં જઈએ. પણ તમારામાં જેદી અંદરો અંદર હરિભક્તોમાં, ઘર પરિવારમાં કુસંપ ઉત્પન્ન થાય, ઝઘડા થશે, કંકાસ થશે, એટલે અમને ગમે એટલા રોકવા ધારશો તે અમે નહીં રહીએ. એટલે ઝઘડા માટે ભગવાનને કેટલું વેર છે, જોયું તમે? કોઈ દી ઝઘડો ન કરવો, મનનું ધાર્યું કરવાનો, કરાવવાનો, કોઈ દી આગ્રહ ન રાખવો કે હું કરું એમ જ બધાય મારા પ્રમાણે જ બધાય કરે, એવો કોઈ દી આગ્રહ ન રાખાય. હશે હાલો, કદાચ થોડુંક નુકસાન થઈ ગયું તો મોવું થઈ ગયું, પણ કે હારું ભગત તમે કયો એમ, હારું સ્વામી તમે કયો એમ. તે મહારાજને બોલાવાય ન પડે ને કાંઈ ન હોય તો ભગવાન દોડીને આવે કે આ નિર્માની ભગત સાચો. હા, માન છે ને બહુ. એટલે સ્વામી કીર્તનમાં લખ્યું છે ને, મોહન વરને
માન સંગાથે વેરજો. લો, અને એ પાછા એના દીકરાના વહુ તો પાછા હરિભગત હતા, સત્સંગી હતા. હવે હરિભગત અરે માન રખાય? હઠ પકડાય? આ હઠના કારણે ભગવાન વયા ગયા. લ્યો, માનના કારણે અલયા કાચરના જીવનમાંથી ભગવાન વયા ગયા. લ્યો, ઈર્ષાના કારણે, દ્વેષના કારણે નિર્વિકલ્પાનંદ ને હરિયાનંદમાંથી મહારાજ વયા ગયા. ઈર્ષાના કારણે મુક્ત મુનિ જેવા સંતની સાથે ઈર્ષા, હે, આવા મોટા પુરુષની સાથે ઈર્ષા અને દ્વેષ, માન. ભગવાન કે અરે રે, આ તો નરક જેવું કહેવાય. ભગવાન નો રે. આ મચ્છિયાઓમાં આટલો પ્રેમ, આ બધું હતું, છતાંય પણ મચ્છિયાઓમાં આ ઘટના ઘટી ગઈ. ભગવાન વયા ગયા પછી મચ્છિયાઓ પાછા નથી આવ્યા. એટલે મહારાજ કે છે, ક્યારેય પણ હઠ માનને ઈર્ષા રાખવા નહીં, કોઈની અદેખાઈ કરવી નહીં, કોઈનું બુરું થાય એવું ક્યારેય કરવું. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.